प्रथम प्रश्न ओडिया साहित्य रे किए कवि सम्राट भावरे परिचित। ऑप्शन ए सारला दास, ऑप्शन बी व्यासदेव, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी उपेन्द्र भंज। ओडिया साहित्य रे किए कवि सम्राट भावरे परिचित। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। मन रखंतु कवि सम्राट किए उपेन्द्र भंज। परवर्ती प्रश्न केउ मंत्र जपी करी उपेन्द्र भंज कवित्व लाभ करथिले। ऑप्शन ए शिवाष्टक, ऑप्शन बी गायत्री मंत्र, ऑप्शन सी रामतारक मंत्र, ऑप्शन डी हनुमान चालीसा। केउ मंत्र जपी करी उपेन्द्र भंज कवित्व लाभ करथिले। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि रामतारक मंत्र जप करी कवि उपेन्द्र भंज कवित्व लाभ करथिले। जेबा परवर्ती प्रश्न वैदेहीश विलास काव्यटी केउ आद्य वर्ण नियम रे रचित। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी क। वैदेहीश विलास काव्यटी केउ आद्य वर्ण नियम रे रचित। तेबे ताहार प्रथम अक्षर ब रु आरंभ होइथाय। तेणु आद्य वर्ण ब नियम रे ताहा रचित कण वैदेहीश विलास। परवर्ती प्रश्न वैदेहीश विलास काव्यटी केते छांद विशिष्ट। 30 ना 40 ना 52 ना 20। 20 माने 20। 30 ना 40 ना 52 ना 20 छांद विशिष्ट। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि वैदेहीश विलास काव्यटी 52 छांद विशिष्ट अटे। 52 छांद। परवर्ती प्रश्न उपेन्द्र भंजक केउ काव्य को राम काव्य कुहा जाइछि। ऑप्शन ए कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, ऑप्शन बी कला कौतिक, ऑप्शन सी प्रेम सुधा निधि, ऑप्शन डी वैदेहीश विलास। उपेन्द्र भंजक केउ काव्य को राम काव्य कुहा जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि उपेन्द्र भंजकर वैदेहीश विलास को राम काव्य बोली कुहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी वैदेहीश विलास काव्यर केउ छांदरु आनीत। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तेबे राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी वैदेहीश विलास काव्यर 40 नंबर छांदरु आनीत होइछि। 40 नंबर छांदरु आनीत होइछि। परवर्ती प्रश्न सीता प्राप्ति पई काहार आशा बढ़िला। ऑप्शन ए राघव, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी जाम्बवान, ऑप्शन डी अंगद। सीता प्राप्ति पई काहार आशा बढ़िला बा बळिला। सीता प्राप्ति पई राघव। तेणु सीता को प्राप्त करिया पई रामचंद्रंकर आशा बढ़िला। तेणु सीता प्राप्ति पई राघवंक आशा बढ़िला। परवर्ती प्रश्न समुद्र को केउथिरे पोतिबा को रामचंद्र विचार कले। ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी काठ, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी माटी। समुद्र को केउथिरे पोतिबा को रामचंद्र विचार कले। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि पर्वत द्वारा। समुद्र को पर्वत द्वारा पोतिबा को प्रथमे रामचंद्र विचार करिथिले। परवर्ती प्रश्न कपि मानक द्वारा समुद्र रे निक्षेप करा जाउथिबा गिरी सबु जल रे किपरि बुडी जाउथिला। ऑप्शन ए फी फी कृत करी, ऑप्शन बी स स होई, ऑप्शन सी बुदु बुदु होई, ऑप्शन डी भुटु भुटु होई। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि कपि मानक द्वारा बा माकड़ मानक द्वारा समुद्र रे जो निक्षेप कराउथिला पत्थर ता फी फी कृत होई बुडी जाउथिला। परवर्ती प्रश्न समुद्र रे पर्वत सब बुडी जिबा परे रामक मनरे केउ भाव जात हेला। ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी आशंका, ऑप्शन सी नैराश्य, ऑप्शन डी विस्मय। समुद्र रे पर्वत सब बुडी जिबा परे रामक मनरे विस्मय भाव जात होइथिला। विस्मय माने आश्चर्य भावना। विस्मय भावना जात होइथिला रामचंद्रंक मनरे। परवर्ती प्रश्न रामचंद्र केउ देवता को संतुष्ट करबा को चाहिले। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी वरुण। रामचंद्र केउ देवता को संतुष्ट करबा को चाहिले। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि रामचंद्र वरुण देवता को संतुष्ट करबा को चाहिले। मन रखंतु वरुण देवता को संतुष्ट करिया पई चाहिथिले रामचंद्र। परवर्ती प्रश्न किए विनाशन रे दर्भ शयन कले। किए विनाशन रे दर्भ शयन कले। ऑप्शन ए अंगद, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी राघव, ऑप्शन डी विभीषण। किए विनाशन रे दर्भ शयन कले। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि
ରାଘବ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନାଶନରେ ଦର୍ଭଶୟନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ରାବଣର 2 ଭାଇ, ଅପସନ୍ ସି ରାବଣର 2 ପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ରାବଣର 2 ସେନାପତି। ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ନା ଅପସନ୍ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗଦ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶୁକ ସାରଣ। କାହାକୁ ରାବଣ ଦୂତ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ। ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ରାବଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ କାହାକୁ 10 ଶିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ସି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଘବ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ କାହାକୁ 10 ଶିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାବଣକୁ 10 ଶିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ରାବଣର 10ଟି ଶିର ବା ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାବଣକୁ 10 ଶିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ ସାରଣ ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧାରଣ କରି କେଉଁ ରବ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିଁ ଟିଁ, ଅପସନ୍ ବି ଚିଁ ଚିଁ, ଅପସନ୍ ସି କେଁ କେଁ ଟିହୋ, ଅପସନ୍ ଡି ମେ ମେ। ଶୁକ ସାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ କେଁ କେଁ ଟିହୋ ରବ କରୁଥିଲେ ବା ରାବୁଥିଲେ। କିପରି? କେଁ କେଁ ଟିହୋ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଁ କେଁ ଟିହୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କାହା ସମାନ ବୋଲି କହି ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେବତା ସମାନ, ଅପସନ୍ ବି ପିତା ସମାନ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁରୁ ସମାନ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜା ସମାନ। ତେବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମାନ ବୋଲି କହି ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଜନ୍ମ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ସି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ହନୁମାନ। କାହାର ଜନ୍ମ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ରାବଣ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମ, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଜାମ୍ବବାନ, ଅପସନ୍ ଡି ରାବଣ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଶତ୍ରୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତୃବ୍ୟ ସହିତ ବାଦ ରଚାଇ ସୈନ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ରାବଣ କାହାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ ସାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗଦ। ପିତୃବ୍ୟ ସହିତ ବାଦ ରଚାଇ ସୈନ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଏ? ରାବଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁଠିକୁ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାର କଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ସି ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକାଶ। ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁଠିକୁ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାର କଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ଆକାଶକୁ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାର କଲା। କେଉଁଠିକୁ? ଆକାଶକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି 2 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି 7 ଖଣ୍ଡ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ପର୍ବତଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ ସାରଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ସି ହିମାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଗର। ଶୁକ ସାରଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଶୁକ ସାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବି ପାରା, ଅପସନ୍ ସି କଜଳପାତି, ଅପସନ୍ ଡି କୋଇଲି।
ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧରି ଶୁକ ସାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଂଶତିକର କିଏ? ବିଂଶତିକର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁର୍ଗା, ଅପସନ୍ ବି ରାବଣ, ଅପସନ୍ ସି ମହିଷାସୁର, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ବିଂଶତିକର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ବା ବିଂଶତିକର କିଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଂଶତିକର ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ବିଂଶତିକର କିଏ? ରାବଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗ୍ରୀବ, ଅପସନ୍ ସି ରାବଣ, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। କବି ସମ୍ରାଟ ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାବଣକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ କିଏ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ବି ଶୁକସାରଣ, ଅପସନ୍ ସି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ କିଏ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଫେରିବେ? ବିଭୀଷଣ ଫେରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପୁଡ଼ା କାହା ପରି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବେତ୍ରାଘାତ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ପାଘାତ, ଅପସନ୍ ସି ବଜ୍ରାଘାତ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିରାଘାତ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପୁଡ଼ା କାହା ପରି ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପୁଡ଼ା ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଥିଲା। କିପରି? ବଜ୍ରାଘାତ ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗସ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଶୁକସାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗଦ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକସାରଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଥିବାର ଖବର ରାବଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ରର ମାଛଠାରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ବି ବାରିରାଶିରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖଠାରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ସି ବାରିଧିର ଜଳଠାରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ଡି ନଦୀ ଜଳଠାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ଶୁକସାରଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବାରିରାଶିରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖଠାରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଥିବାର ଖବର ରାବଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁକସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ବି କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ, ଅପସନ୍ ସି ମାଟିରେ ସମୁଦ୍ର ପୋତିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲିରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା। ତେବେ ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁକସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ କାହାକୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗ୍ରୀବ, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଘବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକସାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ କାହାର ବିରସ ଭାବ ଆସିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣ, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁକସାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ରାବଣର ବିରସ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କାହାର ବିରସ ଭାବ ଆସିଥିଲା? ରାବଣର ବିରସ ଭାବ ଆସିଥିଲା।